नमस्कार बंधुगण आपण माने जोड़ी होइचंती www.bonamolli.org सहित कार्यक्रम चली आज अतिथि मु आपण मानकर उपस्थापक सिद्धेश्वर त्रिपाठी आपण माने अनेक अतिथि को भेटिचंती आज अतिथि रे किंतु आज अतिथि सबुठु नियारा से अनेक कविता लिखंती खाली कविता नुहे व्यंग कविता लिखंती तत्सहित छांद चंपू चौपदी ओडिसी चौतीसा उल्लम विलोम चौतीसा अबना चौतीसा एमती अनेक कथा जहाँ युवपीढ़ी जानिबा निहाती जरूरी से सबू रचना करती आपण माने तांको टीवी परदारे देखंती व्यंग कविता उच्चारण रे अनेक पत्र पत्रिका रे आपण तांको लेखा पढ़ंती खाली कवि व्यंग कवि नुहंती से मध्य व्यंगवाणी नामक एक पत्रिकार संपादक निश्चित भाव आपण अनुमान करिपारुथिबे मु आ कहा कथा कहूनी आपण मानकर परिचित कवि प्रभाकर कथा कहूची अचिना अचिना लागुचंती कि श्रीजुक्त सत्यानाश आपण मान अनुरोध रे आज अतिथि सर नमस्कार कविरहर को आपन को स्वागत। नमस्कार नमस्कार सर बहुत बहुत कबीर धन्यवाद घरे कबीर प्रवेश नहीं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण को बहुमूल्य समय दे आपण आज अतिथि कार्यक्रम में जोग दे आम बनमल्लीर महक आ कविरहर दुई अनुष्ठान को धन्य करछंती। बहुत धन्यवाद सर आपण व्यंग कविता लिखुतिले किंतु एबे छांद चंपू चौपदी ओडिसी चौतीसा सबुथिरे आपण माहिर आ व्याकरण केमिति शिखा जाए आपण को फेसबुक आईडी रु गोटे व्यक्ति फॉलो कले जानि परिबो आपण केते व्याकरण जानिछंती ए विषय रे कोन कहिबे व्यंगठू आपण याड को ढलिबार कारण कोन? प्रकृत रे मोर माने पिला दिन आज्ञा साहित्यटा जाहांक सहित कटिଛି आज्ञा से होछन्ते मोर नना और बापा से छंद चौतीसा सब लिखुଥିଲେ नाटक भी लिखुଥିଲେ आज्ञा संगीत सहित तांकर माने जड़ित से थिले आज्ञा मो पूर्व बहुत लिखिଥିଲି जेतेबेले राज्य जीवन रे राज्य जीवन अर्थ सेटा कहिबी हाई स्कूल पर हाई स्कूल पूर्व में किछ लिखि नथिली जेतेबेले लिखिଥିଲି गोटे माने अति सान बयस लिखिଥିଲି मु सेंती गीत रे लिखिଥିଲି गोटे सुनेइଥିଲି चतुर्थ श्रेणी रे मोर जने माने भाई हेले बड़ भाई हेले सेतेबेले से मते चास्टेल करी कहिଥିଲେ तू तो गोटे कोबी हेइ दिबी रे से सब कहिଥିଲେ तो मने अछि तो हाई स्कूल रे मो सेतेबेले मो चिंता भीतर पसिथिला विभिन्न लेखा किंतु मोर कॉलेज रु लेखा आरंभ होला कॉलेज मैगजीन रु तापर ऑनलाइन मैगजीन में लेखा आरंभ कली किंतु सेतेबेले एई आधुनिक जो कविता ता सहित मो संपुक्त नथिली केवल छांद चौतीसा गीत ए सब तो थी प्रथम प्रथम से सब लिखी परवर्ती समय तो जमी आधुनिक कविता सब आसे सेमती कविता सब आसला लेखा है मु गाँव रे थिला बेले 1999 मसीह ता पूर्व 1987 मसीह मो प्राथमिक जीवन कवि नहीं मु जड़े कार्टूनिस्ट भाव में गोटे पत्रिका जोग देती ग्रहराज बोली पत्रिका नयागढ़ को बाहर नयागढ़ पाखे मो गाँ निश्चित आम जो कवि को आज ओडिशा परिचित करिछि से गाँ ना निश्चय जानिबा को चाहिबो सर। हाँ गाँ ना हूँ नयागढ़ पाखे बाउंसियापड़ा मोर गाँ मुझे स्कूल जनता विद्यापीठ हाई स्कूल में पढ़ी एवं नयागढ़ कॉलेज पढ़ी से जो पढ़ला बेले मुझे 85 मोर 84 रे मोर ग्रेजुएशन एवं तापर मु बीएड मध्ये कली बोलगड़ कॉलेज रे से बीएड कली सेते बेले से 86 87 बेले मु जो नयागढ़ पत्रिका बाहरला ग्रहराज बोली सेठी मु प्रथम कार्टूनिस्ट भाव में जोग देली एवं सेठी मु कार्टून कली परवर्ती समय मु साहित्य विद्या आसली बेंगल साहित्य को आसली तापर मु तो अन्य से समय भी लिखी वो जो कहूली पत्रिका बाहर करी गाँव रे बोली अभिनंदन बोली थिला परवर्ती समय मोर फुलबाड़ी रे पोस्टिंग हला जंगल विभाग रे मु सेठु 91 मसीह रे पत्रिका टी कली जो अभिनंदन थिला से अभिनंदन कवि करी सेइथरे थिला बेले मु विभिन्न ओडिशा विभिन्न लेखकर जो माने आज बड़ बड़ लेखक भी अछंती हेगलेनी 50 वर्ष लोक हेगलेनी सेमान सब अधिकांश लेखा सेइथि लिखुथि एवं बयस लोक भी लिखुथिले मु जो सेते बेले थिला बेले मो स्वतंत्र आग्रह थिला रीति साहित्य प्रति एवं से समय मु अनेक चौपदी लिखिछि जोड़ा कि किसी जगह प्रकाशित होता मोर से मैगजीन कोथरे किंतु सेटा माने साधारण ये को आसी नथिला मु पालाकार मानक पय लिखिथिली ता भीतर केते जण लेके जदी गाइथिले से गोटे कविता होची उषा जोसा
ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ସେ ଚୌପଦୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଚମକଟା ତା ଭିତରେ ରହିବା କଥା ରୀତିର ବନ୍ଧା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ମଜାଦାର। ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ସବୁଠି ସବୁ ହବ। ହଁ ପଦଟେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ସେ କବିତା ନାଁ ହଉଛି ଉଷା। ଉଷା ମାନେ ପ୍ରତି ଜଣେ ପାଲାକାର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମତେ ଉଷା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଯେମିତି ହଉ ଉଷା ଲେଖିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଉଷା ଉପରେ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁଛି ସେଟା ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷରେ ସା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମିତି କଲେ ଉଷା ଯୋଷା ଉଷତେ ସଜାଏ ବେଶଭୂଷାରେ ଉଷା ଯୋଷା ଉରରେ ନିହାର ମୁକୁତାର ହାର କୁଆ ତାରା ଫୁଲେ ମଣ୍ଡେ ଖୋସାରେ ଉଷା ଯୋଷା ଉଷା ଆସୁଛି ତାର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣଟା ତା ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷରେ ସା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଜେନେରାଲ ଆମ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲେଖା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲା କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଶ ଦେଲା। ଅନେକ ଧାରଣା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଶ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ କହିବି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ମତେ ମତେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୋର ଥିଲା ସେଇଠି ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ବି ହବ କାହିଁକିନା ସେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଠାର ଆମର ବାଣପୁରର ସେ ବନ୍ଧୁ ମିଶେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣେଇଲେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମତେ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କହିଥିଲି ଆପଣ ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ଶିବ ବନ୍ଦନା ଶିବ ସ୍ତୁତି ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ସ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ମୋର ଆଗ୍ରହଟା ବଢିଲା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଚକ୍ରେଇ ମତେ ହାସ୍ୟରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ହାସ୍ୟରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ 28 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏବେ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମତି ରହିଛି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ। ଆମେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆସିକି ଆମେ ନିଆଖୁଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ପଢିଛେ। ଆଉ ଏବେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରିଛି କି? ନାଇଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେଟା ତ ହେଇନାହିଁ ଆଗରୁ ବି ନଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିଜେ ବି ଏକାଡେମିର ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପୁରସ୍କାର ଭଳି। ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି? ଅଣଦେଖା ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ହାସ୍ୟରେ ଆମ ହାସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହସ ଅଛି ଲୋକ ହସିବେ। ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ତ କାହାର ନା କାହା ଗୋହି ଖୋଳିବ ନା। ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଗୋହି ଖୋଳିବ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋହି ଖୋଳା ହେଇଥିବ ସେମାନେ କଣ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଗୋହି ଖୋଳିବେ? ଯେତେ ଉପରେ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟଟି ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବଣମଲ୍ଲୀ ତ ବଣମଲ୍ଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାରକୁ ଜଣେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟକାରକୁ ଡାକିଲେ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଇ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତି ବି ନାହିଁ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନଥିଲା ଏବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ନୟାଗଡ଼ ସଭାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ କୋଇଲିରେ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା କାହିଁକି ପଢିବୁ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଧାଡିଟେ ମୁଁ ବୁଝେନି ନା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅନେକ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଆମର ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଥାଏ ହଁ ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ରହିଗଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ତେଲ ମାରି ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତ ଜଣେ ଭଲ ହଁ କବି ହେଇପାରିବ। ହଁ ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଉଠିଗଲାଣି ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ପଛପଟେ ଦେଖ ଆଗରେ ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଲେଖା ଅଛି ତମେ ଡକ୍ଟର ଲେଖା ଥିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମ କବିତା ବି ଉଚ୍ଚମାନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କବିତା ଉଚ୍ଚମାନ ହବ କଣ ନା ଆଗରେ ଯଦି ଡକ୍ଟରଟି ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ବଡ କବି ହବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ବି ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଥାଇକିରି ସେ ଆଉ ସେ ପୋଷଉ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୋଷେଇବ କଣ କବି ଲେଖା ଏବେ ପ୍ରଭାକର ଚାଲିଛି ସତ୍ୟାନାଶ କେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସେ ହଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ରିକା କରୁଥିଲି 91 ମସିହାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କବି ସେତେବେଳେ ମୋର ନିଜ ନାଁ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ନାଁରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନାଁରେ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପରିଚିତ ଲେଖା ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ଛାପିଲି ମୋ ନାଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କଣ କରିବି ନିଜେ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ କରିବି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ପୁରା ନାଁ ଗୁଡା ସବୁ ଅନେକ ନାଁ ବି ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଗୋଟେ ବଦଳ ହେବା ଜରୁରୀ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କବିତା ପଢା ହଉଥିବ କବିତାର ନାଁ ହେଲା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ରସଟି ସେ ପ୍ରଭାକରରେ ସେଇ ନା ସେ ହାସ୍ୟ ରସଟି ଟିକେ ମାନେ କମିଗଲା ଚା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଗରମ ଚା ରେ ବରଫ ପକେଇଦେଲା ଭଳିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ନାଁଟିକୁ ସେଇ ହାସ୍ୟ ରସଟିକୁ ପୁରା ଧାରାବାହିକ କରିବା ପାଇଁ ନାଁଟି ବଦଳାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା ଗୁଡା ଲେଖିଲି ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥ ନାଁରେ ମୁଁ ଦେଲି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ମୋର ପତ୍ରିକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ ଫାନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଚିଠି ପତ୍ରରେ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସମ୍ପାଦକ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାନେ କବି ମାନେ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଲେଖା ପଢିଲୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଫଟୋ ବି ଛପା ହଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଫଟୋ ଛପେଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ କରିକି ଜିନିଷ କରିକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ପାଠକ ମାନେ ହଁ ମାନେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଲେଟର ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଖଞ୍ଜା ହେଇକିରି ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ହଉଥିଲା ସିସା ଟାଇପିଂ ଏବଂ ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ୟାକୁ କବି ପ୍ରଭାକର ନାୟକଙ୍କୁ କହିଲେ ସମ୍ପାଦକକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥ ଯୋଉ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର କବିତା ତାଙ୍କର ତ ଆଡ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ପଡୁଛି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଛୁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ନାଁ ଟିକି ବଦଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ କରିକି ମୋ ନାଁ ଟିକି ସେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଥ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସହିତ ସେଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡି ଲେଖିଛନ୍ତି ହନୁବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାଳିକା ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବହି କୋଉଟା? ମୋର ଗପ ମତେ ପଛେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବହି ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବହି ବାପାକୁ ପଚାରିବ ତା ପୁଅ କୋଉଟା ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିବନି ଯଦି କହିବ ଲୁଚେଇକି କହିବ ଏମିତି ସାର୍ବଜନୀନ କରି କହିବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ବହି ହିଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ତା ଭିତରୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କବିତା ଗୋଟେ କବିତା ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟିଏ କବିତା ବି ବେଳେ ବେଳେ ମତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛି ଆମେ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନା ଗୋଟେ କବିତା ଯଦି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କବିତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢା ହେଇକିରି ଯଦି ମୁଁ 20ଟା ଷ୍ଟେଜ କଲି ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି ସେମିତି ହଉଥିଲା ଭଲ କବିତା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣ ପିଲାଟେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ 31 ଚାଲିଲା 31 ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସାନ ପିଲାଟେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ 2004ରେ ହେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିବେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାହସ କରୁନେ ପଶିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାର ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିକିରି ତାର ଯୋଉ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଉଭୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଗଲା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ପକେଇଥିଲା ମଦନ ମୋହନକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଥିଲା କୋଉଠି ସେ ଇଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି କୂଅ ଆମର ଯୋଉଠି କରାଯାଏ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମାଧି ଦିଆ ହଉଛି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିର ସେଇପଟେ ଯୋଉ ହଁ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କୂଅରେ ସେ ପକେଇଥିଲା ଇଏ ଆମର ମଦନ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଯାଆନ୍ତି ଚାପ ଖେଳିବା
ଏବଂ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପିତ୍ତଳ ନାଗ ଏ ସବୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନାଗ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ ବିକିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ଲୋକ ହଉଛି ତା ନାଁ ବି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଏ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନା କଣ ତାକୁ ନା ସେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ବିକିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଲୋକ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପାଖ ଲୋକ, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଜାରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଇଏ ନାଗ ଚୋର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଚୋର ତାକୁ ମୁଁ ଭେଟ ହେଲି, ପଚାରିଲି ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଚୋରି କରେ? ସେ କହିଲା ଆରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନାଗକୁ ଧୋଇଲି ତୋଳି ମାଛ ପରକାର। ତୋଳି ମାଛ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଲମ୍ବା ହେଇକି ଆପଣ ତୋଳି ବୋଲି କହନ୍ତି ଲମ୍ବା ମାଛଟା ଗୋଟିଏ ଇଏ ସେଟା। ଆରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନାଗକୁ ଧୋଇଲି ତୋଳି ମାଛ ପରକାର, ନାଗକୁ ଟିକେ ଛୁଅଁ ତ ଦେଖିବା ଅଛଟେ ଓଡିଆ ବୀର। ଆରେ କହୁଅଛ ମତେ ଚୋର, ଆରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଉ ଘଟଣା, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ଭେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସାମ୍ନା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ, ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯେ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶନ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭେଟ ହେଲେ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ସେ କବିତା ଏକଦମ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଧରିଲା ମୋର। ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ସେ କବିତା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତାଟାକୁ ମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋ ମୁହଁରେ ଟିଭିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ଟିଭିରେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ? ସାଧନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସାଧନା ନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ସିଆଡେ ଲେଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଟିଭିରେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଆମର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଟିଭି ଅମକ ଟିଭିରେ ଆସିଗଲୁ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ସାଧନା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ମାନେ କାଳକ୍ରମେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଲିଖନ ପୁରା ମରିଯାଉଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ମୁଁ ଏକମତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ, ସେ ମଞ୍ଚରେ ହାସ୍ୟ କବିତା ପଢିଲେ ହିଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ ହବ, ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକିବେ। ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ତ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେନି, ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଯୋଉ ଇଏର ହବ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହବ, ସେ ପବ୍ଲିକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଡାକିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କଲେ ହାସ୍ୟରସର ଲେଖିଲେ। ହାସ୍ୟରସ ଲେଖିବାଟା ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ଲାଇନରେ ଯୁଆଡେ ସିଆଡେ ଲେଖିଦେଲେ ଜଣେ ଡେଇଁଯିବ ଷ୍ଟେଜରେ, ବଙ୍କା ହେଇକି କହିଦେବ, ସେଇଟା ହାସ୍ୟରସ ନୁହେଁ। ହାସ୍ୟରସ ହେଲା ଲେଖିଦେଇକି ପକେଇଦେଲେ ବି ଜଣେ ପଢିଲେ ସେଟାକୁ ହସିବ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେହି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ କେବଳ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାସ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ହାସ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ କବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ହାସ୍ୟ କବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିନେତା। ତେଣୁ ଅଭିନେତାକୁ ଆମେ କବି ଭିତରେ ଗଣିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସାର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ କାହା ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିରେ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବୁଝିକି ଲେଖନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଆମଠୁ କନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ୱିକ୍ ଟା ନ ରହିବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଧାଡି କହିଲି ସେ ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କଣ କି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତାର ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଲୁଚିକିରି। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ହଁ କରି କହୁଛେ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ନାହିଁଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଯାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାଟେ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରଶଂସା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାଟିଏ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ଅଛି, ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟା ହଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣି ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଦେଲେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଟିଭିରେ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ସିଧା ପଢୁଛୁ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପଢିଲେ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେଟା ସେ ଧରି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମିଡିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖୁଛୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲେଖା ଗୁଡାକ ବା ସିଧାସଳଖ ଲେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଯଦି ଜିନିଷଟି ରହିବ, ଯେ ଜଣକୁ କହିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋ ଅଜା ଘା ବହିରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବା ଲଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ସେ ଗୋଟେ ମତେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲି ଆଙ୍କର କଣ କହିବ, ତାକୁ ଆସେ
ଏଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି ରେ, ସବୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୋର ସବୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲାଜ ଭାବଟି ଆସିବ ବା ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା, ସେ ଯାଇକିରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରାଥମିକ ଜଣେ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିଏ ନ ରହିଲା ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ କହିଥିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଛି, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜୁ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନଟିଆ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର କୁଳାଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇକି ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିବ, ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବ। ଯୋଉଟା ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଜି ଘଟଣା ସରିଗଲା, କାଲିକି ସେଇଟା ଉଭେଇଗଲା। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟିଭି ପରଦାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି ଅନେକ ଓଡିଆର ଟିଭି ପରଦାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସତ୍ୟନାଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ଲେଖାଟି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଦଳକୁ ସୁହାଉ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କି? ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ମାଲିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଥରେ ପଢୁଥିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଯାହା କହିଲେ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାଲିକ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା କବିତାଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ହବ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କାହାର ନୁହଁ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବୁ ତାହେଲେ ଏକତରଫା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲେଖୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଲେଖିବୁ। ତେଣିକି କିଏ କଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ ନ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ପଇସା ଦେଇକି ସେ କାହିଁ ନିନ୍ଦା ନେବେ? ନାଇଁ, ନିନ୍ଦା ତ କଥା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ୱାର୍କର ମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ନ ପଡୁ ମାଲିକର। ନିଶ୍ଚିତ, ମାଲିକ ତ ଆସି ନିଜେ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବଦଳେଇବାକୁ ହୁଏ। କବି ପ୍ରଭାକରକୁ ଭେଟିଛୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି କି ଜୀବନରେ, ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ପୂରଣ ହେଇପାରିନି ବୋଲି କବି ଭାବିଛନ୍ତି? କବିରେ ତ ସବୁବେଳେ ଅବଶୋଷ ଥାଏ। କବି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ସାରିଲେ, ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖି ସାରିଲେ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବି, ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ କଣ ଥାଏ ଲେଖିବି, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ କଣ ଥାଏ ଲେଖିବି। ଏଇଟା ଅବଶୋଷଟା କବିର ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଅବଶୋଷଟା କେବେ କବିର ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଯେ ପୁଣି ଯୋଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଜଣ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ମୁଁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯାହା ପାଠକ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟାକ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଯୋଉଟା ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମତେ ଗଢିବାରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାରିପାରୁ। ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମରେ କହୁଥିଲି, ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ରସା ସାରରେ, ଏପଟେ ପଡିଲେ ଯା ସେପଟେ ପଡିଲେ ଯା, ରତି ଲଭର ଭଲ ତୀରରେ। ଜଣେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ମତେ ପଚାରିଲେ, ରତି ଲଭର କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ କହିଲେ, ଇଂରାଜୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? ସେଟା ରତି ଲଭର, ଲଭ ଧାତୁଟା କଣ ଇଂଲିଶ କି? ଲଭ ଧାତୁଟା ସଂସ୍କୃତର। ରତି ଲଭ ମାନେ ରତିକୁ ଲାଭ କରିଛି ଯେ, ସେ ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ। ତେଣୁ ରତି ଲଭର ଅର୍ଥ କନ୍ଦର୍ପର ଭଲ ତୀର। ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ଏ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି, ଆପଣ ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ ନାଇଁ, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ, ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସାଉଁଟିବାକୁ କବି ରତ୍ନାକର ନାୟକଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡେ? ରତ୍ନାକର ନା ପ୍ରଭାକର ନାୟକ? ପ୍ରଭାକର, କ୍ଷମା କରିବେ। ରତ୍ନାକର ମୋ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ଶ୍ରୀମାନ ସର୍ବଗିଳା, ତାଙ୍କ ନାଁ ରତ୍ନାକର ବେହେରା। ପ୍ରଭାକର ନାୟକଙ୍କୁ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡେ ଆଜ୍ଞା? ରାତି ମତେ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କବିତା ଘୁରୁଥାଏ। ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସମୟ ଘୁରୁଥାଏ। ମୋ ଶବ୍ଦଟି ଆସେ, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ମୁଁ ଅଭିଯାନ ଭିତରକୁ ପଶେ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ସେଟା ଆସେ କେମିତି ନା, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମୁଁ ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ପଢିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝିଛି, କେତେବେଳେ ବୁଝି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଛି। ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯେତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁକୁ ଏତେ ଗତ ସ୍ନେହ ହରି ଗଲେ ଦୂର କରି ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଧକ ଧକ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଶେଷ ଧାଡ଼ିଏ ସେ ଲେଖିଥିଲେ,
ପଚାରିବୁ ଦୁତି ମୁପରା ତାଙ୍କର ଏବେ କାହାର ହୋଇବି ରସିକ ହୋଇଲେ ଏଭାବ ବୁଝିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୁଝିଲେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାବି ଏଇଠି ଭାବିଲି ସେଠି ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ରସିକ ହୋଇଲେ ଭାବଟି ବୁଝିବେ। ଆରେ କବିତା ଜଣେ ବୁଝିଯିବ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଠ କହିଥିଲେ ବୁଝିଯିବ, ଜଣେ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେ ରସିକ ହୋଇଲେ ଭାବଟି ବୁଝିବେ। ମୁଁ କେତେ ଜଣ ପାଲାକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ କେହି ଏକଥା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆଦୌ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। କହିଲେ ହଁ କବି ମାନେ ତ ସେ ରସିକ ନା, ଆଉ ସେ ରସିକ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ରସିକ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ କବି ମାନେ ରସିକ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରସିକ, ସେ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି? ନିଜେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗିଲି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଅର୍ଥଟା, ଗୋଟେ ରସିକ ଜଣକ ପାଇଁ ଅର୍ଥଟା, ସେ ଦି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କାଢିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଲା। ତାହେଲେ କବି ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ଏବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଦିଗକୁ ଆଜି ବି ପାଠକ ବୁଝିପାରିନି, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନି, ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ପାଇପାରିନି? ନା 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 ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚକ ବା ଯୋଉମାନେ ପାଲାକାର ସେଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ କେହି ପ୍ରଚାର ନାହାନ୍ତି। ସେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫରେନର କଥା କହୁଛି, କବିତା କଥା କହିଲେ ସେ ଫରେନର କଥା କହିବେ। ବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଯିଏ ଯାହାର ଗାଡ଼ିଟେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ତା ଝାଟେ ଗାଇକିରି 5 ଜଣ କବି ଶୁଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତ କେହି ଶୁଣେଇବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝି ନଥିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଅଛି। ବାଉଁଶିଆପଡ଼ାରୁ ନୟାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ବସ ରେ ଯାଉଥିବେ, ରେଳଗାଡିରେ ଯାଉଥିବେ, କୋଉଠି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସତ୍ୟନାଥ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ 2 ପଦ କବିତା ଶୁଣିବା, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇପାରେନି। କାହିଁକିନା ମୋର ଜିନିଷ ମୋ ଲେଖାଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ନିରାଶ କରିନି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉଛି, ବସରେ ବି ଯୋଉଠି ହଉ ମୁଁ ପଦରେ ଶୁଣେଇଦିଏ। ଏଇ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏଇ କବିତା ଲେଖିବାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି କି? କିଛି କାମ ହାତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସରକାରୀ ଜୀବନ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଏମିତି ମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଶୁଣେଇକି ଖୁସି କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ନା ସେମାନେ ମୁଁ ଖୁସି କରିକିରି କାମ ହାସଲ କରିନି, ମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ କାମଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମାନେ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ କହିବି ସେଟାକୁ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାନ୍ତି, ଇନ୍ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କରି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ସରୋଜେ ବିରାଜି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବି ଅଫିସର ନା ନିର୍ମୂଳ ଭାବ ମୁରତି ହେ ଅଫିସର ଯଦି ଲେଖିବି, ସେ କୋଉ ଅଫିସର ମତେ କରିବ? ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଉପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଇଏ ମାନେ ଡରନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାରଣ କେହି ନିନ୍ଦା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କେହି ଆମକୁ ଜଣେ ସମାଲୋଚନା କରୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲି ଯୋଉ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି, ସେଠି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରକୁ ଡାକନ୍ତି, ମତେ ବି ଗୋଟେ ଡାକନ୍ତି। କୋଉ ଅଫିସର ଭାବିବ ଯେ ତାର ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ, ଅଥଚ ସିଏ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଇର୍ଷା ଅସୁବିଧା ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସିଛି, କାରଣ ମୋର ଯୋଉମାନେ ମୋର କଲିଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଧସ୍ତନ ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଫିସର କୌଣସି ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦୁମଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆମର ରାଜାସିନା ପୂଜା ପାଇ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ସ୍ୱଦେଶ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କଣ ସବୁ ବହି ଆସୁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସାର୍? ଏଇ ରୀତିଯୁଗର ମୁଁ 2ଟା ବହି ମୋର ପ୍ରକାଶ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ରୀତିଗୀତି ଭାରତୀ, ଗୋଟେ ରୀତି ଚୌପଦୀ। ଏବେ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 4 ତାରିଖରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ମତେ ସେଠି ବୁଢାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, 61 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି 62 ଆରମ୍ଭ।
आमे से अदृश्य शक्ति पाखे प्रार्थना करूछु आपनकर जन्मदिन पे अभिनंदन जणाउछु सेठी गोटे गीति कविता बही बाहर आज्ञा ता सहित रीति साहित्य सब मिसेकी रीति चक्र बोली बहीटे बहीटे बड़े बहीटे कर व्यंगवाणी आपण प्रकाश करूथले ता विषय कोन कहबे जने संपादक दायित्व व्यंगवाणी मु तो अभिनंदन कवि प्रकाश करूथली आज्ञा फुलबाणी थिला बेले ता पूर्व अभिनंदन करूथली जते फुलबाणी आसिली 2003 रे मो फुलबाणी छाड़ी पळे आसिली 2009 रे भुवनेश्वर आसिली नयागढ़ भुवनेश्वर आसिली 9 रे 2007 रे आसिली 9 रे एठी व्यंगवाणी आरंभ कली आज्ञा मो तार सेटा शीर्षक थिला तार जो झूला तार परिचिति थिला आज्ञा जे प्राप्त वयस्क सुविधा मासिकी मनोरंजन व्यंगवाणी प्राप्त वयस्क सुविधा मासिकी मनोरंजन ये दुईटी जाक शब्द शुणिले लोक नाकट प्रथम प्राप्त वयस्क शुणिले आम भितर पशि जाइए प्राप्त वयस्क बोले असुविधा क्या प्राप्त वयस्क प्रकृत दुईटी जिन गोटे यौन कथा केवल बुझंती प्राप्त वयस्क माने व्यंग भी बुझंती प्राप्त वयस्क साधारण पिला को व्यंग गले बुझीब ना मुंड से चॉकलेट खा दांत पकड़ा सुंदर दिशा चॉकलेट खाए तू बुझीपार व्यंग तार कथा बुझे तेणु प्राप्त वयस्क सुविधा मासिकी माने से जो प्रक्रिया कली त्रैमासिक द्विमासिक सब करती मुझे सब बात से भरोसा मोर नाला तेणु मुझे लिखी सुविधा मासिक आउ जड़े से लिखी सुविधा मासिक शब्द भी प्रयोग कर जब सुविधा हम से बाहर किंतु प्रकृति में बाहर 3 मास थे बाहर 25-26 संख्या बाहरी परवर्त समय एवं 2000 मझे 2 वर्ष बंद होता गत वर्ष ताकू जोड़े संख्या बाहर जो कि व्यंग सहित साधारण लेखा भी प्रकाश बाहर एवं तार प्रसारण असुविधा अच्छी बोली मुझे जो मैंने सरकार कर पचारे से प्रसारण दायित्व असुविधा हबार बर्तमान वर्ष है बंद अच्छी पुणी प्रकाश हम एबे तो सर ओडिशा रे नुआ सरकार आसी वेबसाइट माध्यम आपण व्यंगकारक मानक पई ओडिया साहित्य एकेडमी हो कि केंद्र साहित्य एकेडमी हो सरकार को कौन वार्ता देवा चाहिए सरकार को वार्ता कौन से हास्यरंग साहित्य को गोटे बुझंतु अन्य साहित्य जिते माने हास्यरंग प्रति रीति अच्छी दुईटा जिस रीति साहित्य प्रति माने सरकार साहित्यिक मानकर किसी संपर्क ना व्यंग साहित्य सहित आम साहित्यिक मान छाड़ीदे अन्य संपर्क ना किंतु जनता आपको भल पाँच सरकार जब ये उभय साहित्य बर्तमान प्रोत्साहन देवे ताले रीति साहित्य आम भावीदेले जदुमणि पर रीति साहित्य सरीगला आउे ना से शैलीर लेखा ना कि से शब्द ना आम जब लिखी से पुणा शैली को उद्धार कर लोक शब्द सहित परिचित कराऊँ जो लोक मैंने आधुनिक जिन लिखुं से डिक्शनारी शब्द जानी अभिधान व्यवहार करते शब्द अर्थ केवल जानी शब्द गुड़िक आम 1000-2000 शब्द छाड़ी शब्द ना आम ओडिया साहित्य से शब्द लोप हो तेणु रीति साहित्य को हास्यरंग साहित्य भी जो ग्रामांचल शब्द जोटा व्यवहार हो हास्य सृष्टि करे से भी व्यवहार करा तेणु रीति साहित्य प्राचीन शब्द और संस्कृत प्राकृत शब्द व्यवहार समसामयिक शब्द प्रयोग हुए और हास्यरंग साहित्य ग्रामांचल शब्द प्रयोग हुए उभय शब्द को सृष्टि संरक्षित रखापी हास्य व्यंगर मजा नापी और रीति साहित्य को लोक पाखे पहुँचाई उभय साहित्य को सरकार प्रोत्साहित करवा उचित निश्चित भाव सर बेले बेले अभियोग आसे प्रभाकर नायक भली लिखुवा कविता श्रीजुक्त सत्यनाथ भली लिखुवा कवि मान भर गोटे शीतल युद्ध चले ये विषय आप कौन कहे ना यही तो शीतल युद्ध चले ना हास्य व्यंग कवि माने अनेक हास्य व्यंग कवि माने रीति साहित्य सहित जड़ित था एवं रीति गीति को लेकिन विभिन्न प्राचीन गीत को लेकिन प्यारडी कर फिल्म गीत गुड़ा ए सीना होगा आम प्राचीन गीत गुड़ाक नहीं बहुत प्राचीन गीत नहीं आमर जो मैंने व्यंगकार अच्छा से गुड़ाक सब से प्यारडी कर लालिका कर मूल कविता न पढ़ी थे मूल कवितार स्वर जान थे प्यारडीकार करेंगे कहीं धिक मो बातेरा जीवन चाकरी निमंते मोर एटा धाटा 10 मन पुनी संगे संगे आ जने बंधु मन लिखिले एका तो जनता जीवन एटा राधु मिश्र लिखिले जनता निमंते तोर कांथे फोट चिन्ह ए सब जिन छोड़ा एका तो भक्ते जीवन जने पढ़ी न थांता से कोना को लिखि पर थांता
ତେଣୁ ସେ ପ୍ୟାରୋଡି କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ପ୍ୟାରୋଡି ଆମେ କରିବୁ, ଯୋଉ ଗୀତ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ୟାରୋଡିଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଥିବ କାଲିକି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରୋଡି ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ସେ ପ୍ୟାରୋଡି ବି ସେତେ ଦିନ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବୁ, ଚିଠିରେ କଣ ବାଗଚାଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ? ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଧୁନିକ କବି, ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଅମକ କହିଲା। ଆଉ ସେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ଆମେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲେଖିବୁ, ଆମେ ନିଜ ନାଁରେ ଲେଖିବୁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲେଖିବୁ, ସେଟା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ହେଇଥିବ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଜୀବନ ହେଇଥିବ। ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣେ ଚରିତ୍ରକୁ, ତାହା ତାର କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଲୋକ ସତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରିବାର ଲୋକ ବି ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତି ହଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କବିତା ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼। ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିରୁଛନ୍ତି ବସି ମୋର କବିତା ଡାଏରୀ। ମନେ ହେଲା ସତେ ସେ ଡାଏରୀକୁ ନ ଫାଡୁଛନ୍ତି କଲିଜାକୁ ମୋର, ମୁଁ ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟ କସିବୁ ଆଉ ସେ ନୃସିଂହାବତାର। ଡାଏରୀକୁ ହାତରୁ ଛଡେଇ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଛାଡୁଛ, ବ୍ୟାସିଛି ଚଣ୍ଡୀ ହାଡ ଭାଇ। ସେ କହିଲେ ମତେ ନୁହଁ ତମକୁ ବ୍ୟାସିଛି ଏବେ କବିତାର ଭୂତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛ ସତ କରି ମୋର କବିତାରେ ବିକୁଛ ଇଜ୍ଜତ। ସାବଧାନ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ସାପଜଙ୍କ କବିତା ଲେଖିବ, ତମେ ହଉ ମୁଁ ହଉ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଘରୁ ଯିବ। ସବୁ ଡାଏରୀକୁ ଯଦି ଚୁଲିରେ ପୁରେଇ ସେଦିନ ଦେଖିବ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଦେହରେ ଚଣ୍ଡୀ ହାଡ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସତ କଥା, ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ବତେଇ, ଏଣିକି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଛାଡି ନିଜ ନାଁରେ ହାସ୍ୟରଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିବି, ଏଇ କଥା ଭାବି ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଗଲି। ଆଉ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ନିଜ ଚେହେରା ଭଲ କି ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିବି। 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି କବିତା ମାଡ଼ିଲା, ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଡାଏରୀ ଖାତା ଉପରେ କଲମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଲେ ଛୁଆ ପିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଜ ନାଁରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି, ପଛପଟ ଫ୍ରିଜ୍ ସିନା ମୁହଁଟା ହିଟର, କଲମ ପାୱାର ମୋର 1000 ୱାଟର, ଆଖିଟାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ନାମଟା କାନ୍ଦୁଆ, କବିତାରେ ଡାଏରୀ ଫୁଲ ଚୁଲିରେ ଧଣ୍ଡିଆ। କଥା ସିନା ହସ ହସ କାମଟା କୁଣ୍ଡିଆ, କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଳୁଟା ନାଣ୍ଡିଆ। ଏଟା ଫୁଲବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସିଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ। କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଳୁଟା ନାଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦେଖୁଛି, ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଅରିଜିନାଲ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। ଏକାଥରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୋ ନେଇଗଲେ ଡାଏରୀଟା ଭିଡ଼ି, ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କବିତାଟା ପୁରା ଦେଲେ, ପୁରା ପଢି କହିଲେ ହଏ ନିଜ ନାଁରେ କବିତା ଲେଖିଛ ନା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଜାୟ ଦେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ଏ କବିତା ତ ଲେଖି ନାହିଁ ମାତ୍ର ତମ କଥା, ତମ ନାଁ କି ତମ କଥା। ସେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା। ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କହି ଦେଇଛ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ପଦାରେ ପକେଇ, ଯେତେ କରି ଡରେଇଲେ ତମକୁ ତ ପାରି ହଉନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଡୁ ଲେଖିଲେ ବି ମୋଠି ଆଣି ଚିଡ଼ଉଛ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ତମ ନାଁ ହେଲା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ସେଇ ନାଁଟି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ କବି ବ୍ୟଙ୍ଗକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲାଞ୍ଜ ସଳଖିଲେ ବି ସିଏ ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଥିବେ, ତାର ବଙ୍କା ହିଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କହୁଥିଲି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ହଁ ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦେଇଛି ଟିକେ। ମୋର 2ଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, ସାନ ପୁଅର ବାହାଘର ହବ। ମୋର ବୋହୂଟିଏ ଆସିଛି, ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇ 5 ଜଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀଟିଏ ହେଇଛି, ତାକୁ ମିଶେଇ 6। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୌଳିକ ପରିବାର ଭାବେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମୋର ବୋଉ, ମୋର ଭାଇ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଏବଂ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଝରି ପଡୁଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆପଣ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ତାରକା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଆମ ମନ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଆପଣ ଆସିଲେ। ବହୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କେବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆଉ କବିର ଘର ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଭାକର ନାୟକଙ୍କୁ। ସେ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖନ୍ତିନି, ଅନେକ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି। ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଚଉପଦୀ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଅବନା ଚଉତିଶା, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଚଉତିଶା, ବହୁତ ଜିନିଷ ରଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣଗତ ଜ୍ଞାନ କେତେ, ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଜିର ଅତିଥିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ।
ନମସ୍କାର।